Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Mudir selaku Kepala MI Nurul Huda Situmalang dan juga jajaran Dewan Guru dan juga staf MI Nurul Huda Situmalang, juga para pemirsa di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, bahwasanya hari ini kita akan mengawali aktivitas di MI ini dengan doa dan juga kajian kitab kuning, yang mana doa pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Ustaz Zainal Abidin, dan juga kitab kuning, kitab Safinatun Najah akan dipimpin langsung oleh Bapak Usman SPDI. Untuk itu langsung saja kita doa bersama-sama kepada Ustaz Zainal Abidin untuk memberi doa. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ونبينا شفيع قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين، وإلى جميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا، خصوصا إلى هذه المدرسة ابتدائية مرفوضة وحملة، أساتذتها وتلاميذها وناديهم وجارهم ومعسكرهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم مثلنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبدل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله عن العطاء والمنع اللهم كما سرت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتنزل بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح افتح لنا بابا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
وصحبه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainal Abidin yang telah memimpin doa dan juga pembacaan waqiah serta sholawat dan juga sayyidul istighfar. Semoga apa yang kita baca menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan aktivitas kita dengan kajian kitab kuning ala pesantren yang mana pada pagi hari ini yang kita kaji adalah kitab Safinatun Najah yang akan dibimbing langsung oleh Pak Usman SPD. Kepada beliaunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidz asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu, Dewan Guru, Dewan Asatidz, hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pagi ini masih bisa mengikuti kajian kitab Alam Pesantren yang hari ini kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah. Monggo dibuka halaman 3, halaman 5 ya. Maaf, halaman 5. Faslun mujibatul husni ya. Halaman 5. Kita pada pagi hari ini meneruskan kajian yang sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi dalam hari ini yang kita bahas adalah mandi besar. Mandi besar artinya mandi yang tujuannya menghilangkan hadas besar. Ini harus dewasa semua ya. Lah sing anak-anak iki mau putrane Ibu Lima masih anak-anak. Ini bahasanya bahasan orang dewasa ini. Mohon maaf nanti kalau bahasannya agak vulgar karena memang ini bahasannya ya seperti itu, bahasa fikih ya. Jadi bahasa fikih ya apa adanya saya sampaikan nanti. Jadi mohon untuk bisa dipahami bersama.
Sekali lagi masalah kesucian itu sangat penting sekali dalam agama. Kita tidak cukup hanya memahami bagaimana caranya wudhu, tapi kita harus memahami bagaimana caranya mandi besar. Dan itu akan pasti mengalami, orang yang sudah balik pasti mengalami, lebih-lebih yang sudah berkeluarga sering mengalami. Apalagi mantenanya kayak Satamin itu ya, kasih rata mampuannya kayak Allah saudara Muhammad. Kalau kita lihat di Safinatun Najah itu ya hanya rukunnya saja. Makanya kemarin pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita bahas di kitab Takriratus Sadidat agar biar lebih luas. Maka saya juga akan melanjutkan. Tapi panduannya utamanya yang ada di Safinatun Najah itu syarahnya, bahasannya saya ambilkan dari Takriratus Sadidat. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli, itu bahasanya gitu. Dan kemarin sudah kita pahami bahwa ada al-ghuslu, ada al-ghuslu, ada al-gislu ya. Jadi kalau ghuslu itu berarti memang mandi besar. Tapi kalau ghuslu itu adalah membasuh sebagian anggota badan. Makanya kalau jenengan bilang menerangkan tentang wudhu itu jangan ghuslul wajhi itu ya, jenengan ditertawakan oleh muridis yang bisa atau iso bahasa Arab. Jadi ghuslul wajhi membasuh muka. Tapi kalau mandi besar itu namanya ghuslu. Tapi kalau mandi yang kita lakukan itu bukan mandi, itu namanya istaham namanya. Mandi mau berangkat ke sini dengan mandi itu namanya istaham. Bukan ghuslu, bukan. Ghuslu yang dimaksud di sini mandi untuk seluruh badan keramas, tapi untuk dalam rangka menghilangkan hadas besar. Tapi kalau jenengan keramas saja hanya untuk pembersihan, ya bukan ghuslu juga, bukan. Tapi kok mari ghuslu aja. Nah, ya, itu artinya menghilangkan hadas besar. Bedanya gitu. Mujibatul ghusli sintatun wa hiya isman. Mandi besar itu atau mandi yang wajib, mandi besar menghilangkan hadas itu ada yang mewajibkan itu ada 6, dan 6 itu dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama ma yahtassu bin nisa salah satu, yaitu hal yang khusus perempuan. Jadi khusus perempuan. Jadi artinya hal yang mewajibkan mandi ini khusus perempuan saja, yang laki-laki tidak. Itu ada 3. Pertama al-haidu, haid. Sudah jelas ya. Jadi kalau haid maka ketika sudah selesai mandi besar. Nah, saya tidak akan membahas haid karena nanti ada bahasan sendiri. Haid itu berapa lamanya, terus paling sedikit tetesan darah itu berapa, bagaimana cirinya darah haid itu, apa bedanya haid dengan darah haid dengan istihadah, itu nanti di bahasan haid sendiri, tidak bahasa ini. Pokoknya intinya dengan kalau sudah haid maka selesai wajib mandi besar. Yang kedua an-nifas, yaitu habis melahirkan, darah yang keluar habis melahirkan. Kalau habis melahirkan tidak keluar darah sama sekali, Pak, maka ya tidak wajib. Apakah ada? Ada. Ibunya Rasulullah itu tidak. Tapi kalau istrinya Rasulullah dan Fatimah, saya tidak pernah melihat membaca hadisnya. Tapi kalau ibunya Rasulullah melahirkan Rasulullah itu tidak mengeluarkan darah, jadi tidak mengalami nifas. Jadi seperti itu, tidak mengalami. Karena apa? Karena keluarnya itu bukan dari seperti biasanya bayi lahir, tapi ya semacam sesar itu, tapi yang mengoperasi itu malaikat, itu Rasulullah. Makanya di dalam hadis-hadis itu kan menjelang pagi Rasulullah, menjelang subuh itu terang benderang. Karena apa? Karena dilingkupi semua malaikat turun mulai dari bumi sampai ke atas. Nah, yang mengoperasi itu adalah malaikat.
dibantu oleh Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Makanya kenapa Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa dari neraka setiap hari Senin, karena mendapatkan kabar gembira ketika Nabi Muhammad lahir, yang memberikan kabar Suwaibah. Akhirnya Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab itu hal yang lain. Itu Rasulullah. Jadi artinya kalau memang ada kalau perempuan melahirkan tidak mengalami nifas, maka ya tidak wajib, ya harus langsung saja. Gitu. Saya tidak tahu kalau operasi sesar itu setelahnya nifas atau tidak. Ada yang melahirkan operasi? Ada? Bu siapa? Bu Fatin. Operasi. Iya. Terus setelah itu memang nifas biasa, seperti biasa. Oh biasa ya. Jadi artinya saya nggak tahu, maksudnya saya nggak pernah gitu. Kan perlu bertanya. Imam Syafi'i itu kalau memutuskan masalah itu bertanya orang perempuan. Masalah haid itu, meneliti masalah haid itu tidak sehari dua hari, bertahun-tahun, dan semua wanita ditanya ketika sudah haid itu, sehingga benar-benar teliti benar. Oh darah ini darah haid, oh cirinya seperti ini, itu memang diteliti benar. Ya cuman nggak ada keterangan ditelitinya apa harus dibuka atau tidak, nggak tahu ya saya. Jadi benar-benar Imam Syafi'i itu walaupun bukan seperti sekarang teknologinya kecanggihan kecanggihnya dokter-dokteran tidak seperti itu. Imam Syafi'i benar-benar diteliti benar itu. Diminta darahnya itu. Jadi ketika keluar pertama diminta, ketika kedua hari kedua diteliti benar. Sehingga Imam Syafi'i itu terkenal ulama mujtahid yang sangat hati-hati, makanya banyak dipakai di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini hampir 90% memakai mazhab Syafi'i. Itu. Terus al-wiladah, yang ketiga wiladah. Wiladah itu melahirkan. Saya tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan itu mandinya 2 kali ya. Jadi mandinya 2 kali. Pertama wiladah. Wiladah itu sehabis melahirkan jenengan mandi. Jadi ya niat itu. Kalau belum ya kata saya ngaji kemarin di Pakis. Ya di Makfu Pak yang nggak ngerti. Ya jadinya nggak ngerti ya apa mana. Jadi memang itu. Makanya kalau bidannya cerdas, bidannya pinter, ngerti agama, itu biasanya bidannya yang memandikan pertama itu. Bilang biar pulang sehat. Kalau ndak ya jenengan harus ngerti sendiri. Kalau nggak kuat mandi sendiri ya minta tolong orang lain. Ya paling ndak suaminya yang memandikan. Itu. Ndak apa-apa bojone dhewe. Sing gak apa sing basang yang masalahnya kok ngedosi bojone wong. Itu bahaya ya. Saya tahu dulu waktu kecil gitu, biasanya ibu saya yang mbak-mbak saya itu gitu ketika karena kalau jedingnya kan di belakang pakai jeding besar itu. Ayo dok, sehat tak susi. Ibu sing nyiram tutup bojone, tutup emas tuh. Bukan, itu ibu biasanya yang kalau bidannya biasa bidan gitu. Terus saya tanya kemarin, saya kan di jamaah saya ada yang dokter di Wafa di Kepanjen itu. Bagaimana kalau orang yang sesar, ternyata sekarang ini teknologinya sudah bagus. Kalau di Wafa itu Ustaz katanya setelah dioperasi maka itu dimandikan seperti di spa ya. Itu jadi ada petugasnya sendiri dimandikan dan dipijeti biar sehat. Jadi artinya ya itu yang disebut dengan wiladah. Terus bagaimana di sini kan nggak bisa kena? Itu kan ada uap itu. Jadi jadi uap. Hebat sekarang ya. Udah, kalau tidak ya langsung harus mandi sendiri ya, mandi sendiri. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi walaupun bapak-bapak nggak pernah wiladah, tapi bojone kan wiladah, harus paham gitu ya. Jadi ayo Bu, mandi Bu, wis mari ya. Wis mau wis ditusi oleh bidane, alhamdulillah enak ya. Tugas sampean ringan. Nek sampean ya harus nyirami bojone. Diguyang ya Pak.
Itu yang pertama. Yang kedua, mayus yastariku atau yastariku bisa bibihi ar-rijal wan nisa salasa. Jadi sebab yang kedua, kelompok kedua, sebab yang mewajibkan itu baik laki-laki atau berkolaborasi antara laki-laki dengan perempuan, atau bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Pertama al-jima, yaitu hadas besar ketika junub jima. Habis jima itu ya laki-laki perempuan. Ya warna yang sengaja atau tidak sengaja buat doain. Kok gitu Pak? Iya. Misalnya sing maksa sing lanang sing wedok kan nggak gelem misalnya. Itu ya tetap saja. Karena gini, saya katakan seperti ini gini lah. Kalau menurut madhab Hanafi, kalau bersenggolan itu apa lah kulit laki perempuan, itu kalau kita Imam Syafi'i sengaja gak sengaja itu tetap batal. Kalau kulit bertemu kulit laki perempuan yang bukan mahram, wudunya batal. Tapi kalau menurut Ahmad Hanafi ndak, misalnya aku meneng-meneng terus nyedai siapa jenenge? Nyedai sapa ya? Nah, kok ajar keliru aku. Wis bojoku lah bojoku. Kok salah tafsir ya? Nyebut Bu Devi kok malah dikira ono apa-apa. Misalnya saya ngutik sengaja, ya apa Bu kabarin misalnya. Nah, itu kalau menurut Imam Hanafi yang batal saya, yang perempuannya tidak. Kalau perempuannya yang sengaja untuk ngutik, maka ya perempuannya. Artinya yang sengaja untuk menyentuh itu yang batal, yang disentuh, yang tidak sengaja disentuh tidak. Itu. Tapi menurut saya Imam Syafi'i tidak, sengaja nggak sengaja tetap. Jadi saya jelaskan seperti ini biar panjenengan agak luas ya. Terus wa khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarannya air mani ini laki perempuan sama, tetap batal. Keluarnya air mani tidak harus bersebab berhubungan badan. Tidak meneng-meneng ngelamun terus metu mani terus misalnya nonton TV terus metu mani ya tetap. Jadi tidak ada sebab. Jadi dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Yang ketiga al-mautuh mati. Tapi kalau mati itu jangan mandi sendiri. Nanti sing ngelawat melayu kabeh. Kecuali wali ini Gusti Allah ada memang. Ternyata ada. Saya lupa wali. Tadi sempat saya buka di HP. Tadi karena waktu bahas dia ini saya buka lali sini ya. Ada wali itu mandi sendiri. Jadi ketika meninggal diumumkan orang masih sibuk semua. Ternyata ketika mau dimandikan sudah bersih semua. Sudah. Terus terakhir ada yang nyaksikan. Tadi mandi sendiri. Oh nih. Ya gue gak sih. Lek wali, nanya lek wali sing ngono iku. Awak dhewe nek wali dari ya wali mukminin wali murid ya. Jadi ada yang wali mandi sendiri, itu luar biasa, karomahnya luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kemarin sudah saya bahas satu sebenarnya. Syarhu mujibatil ghusli, syarahnya keterangan tentang yang mewajibkan yang ada 6. Satu, yang pertama ilajul hasyafah fil farji. Kalau di sini bahasanya jelas ya. Ilajul hasyafah fil farji. Ilaju itu memasukkan hasyafah itu mohon maaf alat kelamin laki-laki zakar fil farji di dalam farji. Lah farji di sini tidak tertentu yang bagian depan, bagian belakang juga farji. Tidak cukup manusia, hewan juga sama, gitu ya. Jadi memang farji hewan podo ae. Terus hidup atau mati podo ae. Padung cinta nang bojone mati ya sih. Kayak terakhir dek, malam terakhir misalnya baru diumumkan ke orang-orang lek bojone mati. Itu tetap maka yang tetap wajib mandi. Lah, kalau di dalam kitab yang lain tidak ilaju, tidak memasukkan, tapi iltiqaul khitanan, khitana ini bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pokoknya angger kepethuk wis. Mohon maaf ya. Jadi angger ketemu sik dorong apa-apa, sik kepethuk tok, sik nempel tok. Baru udah ditelepon oleh atasane. Halo, sampean harus ke sini wajib cepat dalam waktu 5 menit. Lah kan gak sida itu. Nah saya kan dipakai karena banyak tentara tak guyoni. Siap dan ngono tok. Langsung ke sini.
Wajib. Wah, kan kalau tentara kan nggak ada kata-kata tidak. Ya nanti dulu ini saya kasih persiapan. Orang langsung siap dan langsung budal. Jadi ketika bertemu ya sudah. Dan itu tidak ada syarat keluar mani atau tidak keluar mani, tetap tidak ada syarat. Pokoknya bertemu alat kelamin laki-laki perempuan maka wajib mandi besar. Mudah-mudahan Masya Allah mufli gak pati kerungu ini. Bahaya nanti. Gak paham. Ini bahasannya yang gede. Nek kakek mesti kakek mufli coba bayangno misalnya paham bayangno. Tapi turun. Itu nggak noy. Nomor 2, khurujul mani. Yang kedua, keluarnya air mani. Lah keluarnya air mani ini fal mani wajibun ghusli idza baras. Ada syaratnya keluar mani yang wajib itu adalah memenuhi persyaratan. Artinya tidak semua yang keluar seperti mani itu mesti mani. Nanti ada 3. Ada yang namanya mani, ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadi. Hampir sama. Ya, bedanya nanti cirinya, makanya harus dipahami itu cirinya. Nah, dan harus baros. Baros itu artinya baros ya. Bawas bukan baros. Bawas itu maka air mani itu mesti syaratnya itu mesti keluarnya muncul gitu, meroces gitu ya, muncrat gitu bahasanya ya. Ya. Kharaja falau bakil madi bi qasabidzat, kalau tidak belum keluar. Wis krasa keluar tapi tidak sampai keluar. Seono de mohon maaf, ada di nggone kemaluan laki-laki itu belum keluar, maka tidak wajib mandi walaupun sudah kerasa keluar. Jadi jelas-jelas kharaja, jelas-jelas bawasan. Jadi kan harus keluar. Nah, sekarang kriterianya mani yang mewajibkan mandi itu bagaimana? Sangat jelas di kitab ini dijelaskannya. Jadi pertama adalah yakuna mani saksi nafsihi. Jika mani itu memang maninya dirinya sendiri, bukan maninya orang lain. Lo kok bisa, Pak? Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Misalnya mohon maaf orang laki-laki dengan perempuan berhubungan badan. Sudah selesai. Setelah itu yang perempuan juga mandi, ya tak? Mandi. Kalau laki-laki nggak mungkin milih orang lain. Atau milih orang lain itu artinya ketika misalnya jenengan suntik suntik itu nggak bisa hamil karena mungkin yang laki kan yang laki bisa disuntikan mainnya orang lain. Terus ternyata keluar, maka itu padahal dia tidak bisa keluar air mani misalnya. Maka keluar itu bukan mainnya sendiri, maka tidak wajib. Atau yang perempuan, misalnya perempuan manjenengan setelah selesai terus mandi, setelah mandi beberapa saat terus keluar air mani itu. Loh kok keluar air mani lagi, saya wajib mandi apa enggak? Maka itu harus dilihat. Jika keluarnya itu ternyata disertai dengan ciri-ciri keluarnya air mani, maka mani. Tapi kalau tidak, berarti air mani suaminya tadi. Nah, penting dibahas ya. Ya mohon maaf, saya ngeres ini bahasannya menjadi bahasan jeruan nih. urusannya hati. Nomor 2, ayakunal kharij min minhu awwala marrah. Air mani yang keluar yang wajib mandi itu adalah yang pertama itu, dress itu. Kalau yang setelahnya, misalnya setelah selesai terus sampean walaupun putra selesai sudah, setelah itu dengan mandi, terus setelah mandi panjenengan keluar lagi, masih keluar, padahal tidak disertai dengan ciri-cirinya, keluar mani, maka sampean tidak wajib mandi lagi, tapi itu menjadi disebut dengan madhi, maka hanya wajib wudu dan najis gitu deh. Bedanya tadi itu. Kalau mani itu suci, tapi kalau madhi dan wadi itu najis. Lah, sekarang ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya al-mani ma'un ya'abyad yatadaffaq hala khurjihi. Air mani itu adalah air yang warnanya putih yang ketika keluar mengalir dengan
dengan apa namanya, dengan disertai muncrat itu tadi, bahwa zat itu, dan wa yakhruju bi syahwatin, dan keluarnya dengan syahwat. Ya, terus di dalam kitab yang lain disebutkan dengan yatalazzat, ada kenikmatan. Jika tidak ada kenikmatan berarti itu mungkin itu kalau gak wadi tapi apa, madi. Tapi kalau ada kenikmatan maka itu adalah mandi. Makanya tadi ketika sudah selesai bisa berhubungan badan, selesai mandi, terus beberapa saat keluar lagi. Lah keluar laginya itu ketika keluar lagi ternyata disertai dengan syahwat, masih syahwat itu, terus disertai dengan kenikmatan, berarti ya itu apa namanya, mandi yang tertunda itu ya tetap wajib mandi besar lagi. Tapi kalau tidak berarti itu bukan mani. Jadi keluar bukan yang pertama tapi yang kedua, berarti itu bisa jadi madi atau mani. Lah, apa madi? Lah kalau madi itu yang tadi keluar apa namanya, sisa-sisa ada syahwat, tapi sauron itu hanya menyertai. Jadi sauron itu syahwat yang tidak sempurna. Jadi itu makanya mati. Itu biasanya mati itu bersamaan atau sebelum, biasanya bersamaan atau sebelum air jaringan kencing itu keluar. Nah, berikutnya itu adalah wadi. Kalau wadi itu biasanya keluar saat-saat tertentu, keluar tanpa rasa apa-apa, tapi biasanya ketika capek atau sakit, atau kalau habis apa namanya, habis angkat-angkat yang berat, sakil itu, angkat-angkat yang berat itu keluar, loh saya kok keluar seperti ini, itu berarti apa namanya, wadi. Dan itu madi dan wadi itu wajib wudu karena membatalkan, dan ya kalau kena pakaian, kena tubuh kita menjadi najis. Jadi bisa dipahami seperti itu ya. Tapi kalau mani tidak najis tapi wajib mandi besar. Ya, Rasulullah, mohon maaf saya tidak menjelaskan kejelekan, nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Tapi Rasulullah itu termasuk tipe laki-laki yang maninya keluarnya deras sekali. Jadi artinya sangat-sangat sehat. Rasulullah itu sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat subur beliau itu. Makanya sering di dalam kitab diterangkan, Aisyah itu kadang sering kalau sudah habis melakukan itu mesti membersihkan air mandinya Rasulullah, kena sarungnya, kena dan sebagainya itu, saking seperti itu. Dan itu di hadis diterangkan, bukan berarti membahas itu menjelekan Rasulullah, tidak. Jadi memang dijelaskan. Jadi bahasa ada yang istilah sampai Siti Aisyah itu ngeruk pakai kuku karena sudah garing itu, dan tidak dicuci lagi karena itu suci. Berikutnya, nah ciri-cirinya mani itu apa? Ataladdud bi khurujihi ay yakhruju bi syahwah, ketika keluar berarti dibarengi dengan kenikmatan. Tadaffuk itu muncrat, satu keluaran cers gitu. Lek keluar seperti orang pipis itu berarti kayak wadi atau mati. Ar-raiha idza kana rataban karihatil ajin wa idza kana jafan karahil bayadil bait. Jadi kalau basah itu apa namanya, seperti tajin itu, apa sini, kental ngono iku lah. Kayak iso jelas no. Nah, kalau pas kering itu seperti kuningnya, seperti putihnya, telur baunya seperti itu. Oke. Dah, saya kira perbahasan masalah mani seperti itu. Berikutnya, al-haidu fa yajibu 'alal ghusli ba'da inqita'i damil haid. Jadi yang kedua yang mewajibkan adalah haid. Yang ketiga yaitu haid, yang keempat nifas, yang kelima itu adalah wiladah, yang keenam itu adalah mati. Dia dalam keterangan wa sayati tafsiluhu fi babi ghusl mayyit, dan semua itu nanti akan dijelaskan di dalam tata cara memandikan mayit. Kalau haid nanti akan dijelaskan di haid, nifas di nifas. Saya kira itu hari ini pembahasannya tentang mandi itu yang mewajibkan. Terus rukunnya, biar sempurna dulu pembahasannya. Rukunnya hanya ada 2.
Pertama niat hadas besar, nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ada yang mewajibkan menyebutkan hadas besar itu apa. Kalau haid ya harus li raf'il hadasil haidi. Kalau nifas ya nifas, kalau junub ya junub. Tapi ada yang tidak cukup li raf'il hadasil akbari. Pokoknya akbar itu ya hadas besar. Hadas besar itu bisa haid, bisa nifas, bisa wiladah, bisa jinabat atau junub. Itu niatnya. Kapan niatnya? Awal pertama kali menyiram. Dari mana pertama kali sunnahnya? Dari atas. Terus kalau kita mandinya nyelulup, Pak, dia pasti nyelulup. Nah ini gampang nih. Misalnya di jeding atau di kolam ini, daripada repot-repot ya langsung aja. Daripada siram-siram, kemudian bengi cekak keterang caranya nih, cekak kromo tonggone misalnya. Nah itu mana sampean langsung gitu, cekak apa ini langsung nyelulup aja. Cekak ngerti, oh ini tonggone, itu lain duit jeding gede, lain jeding cilik kan nyelulup ya apa? Gampang carane, loh, gampang carane, ya apa carane? Oh sumur. Gak usah nyemplung sumur, atus subuh itu kan wajar ya. Nah tapi wajarnya ya apa Pak? Wong isin, kalau emang adusnya keramas ngoten mesti wong yang ngarane ngono. Lah gampang, bengi iku sampean nek nyelulupno anune tok sirahe tok. Boleh Pak, boleh. Karena gak sama dengan wudu. Nah, baru tahu? Nah, itu yang dilakoni. Ilmu ini dilakoni. Jadi kalau mandi besar dengan wudu beda. Kalau wudu itu gak boleh sampai kering. Misalnya jenengan basuh muka, airnya habis, sampean melayu nang tonggone. Kalau ini kena angin kering, maka gak boleh sampai neruskan. Tapi kalau ini masih basah, boleh neruskan. Tapi kalau mandi besar boleh. Jadi lek sebelumnya itu isin ngene ini usinang maratuwane misalnya pas ada di PMI ya, Pondok Mertua Indah itu misalnya. Jadi daripada isin ya bengi ku sampean nyelulup dong. Jadi yang basahi rambut itu sampai sirahe kok menene atus biasa. Nah wong tuane kan gak kira curiga yang atus biasa wong rambutnya ora telas. Iki sing campur moro tuwa tapi wis setengah 4 Mas. Wis telat. Oh, pengalaman. Oh, jenenge wong ndaku gak pengalaman. Wong aku iku gak pernah bareng moro tuwa masalah iki. Pas tangannya. Saya itu hidup mandiri. Saya itu mbak menikah itu bahkan pisah saya itu Mbak Menir tahu saya itu tidurnya di yayasan, istri saya di kos-kosan. Nah, itu malam Jumat, malam Minggu baru ketemu. Jadi nggak pernah di Marotowo, enak wes. Yang kedua takmimul badan bil meratakan semua air ke seluruh tubuh, jangan sampai ada sedikit pun yang kena termasuk di sela-sela kuku. Makanya hati-hati rambut yang tebal itu harus benar-benar dibasahi dulu sebelum panjenengan. Makanya sunahkan wudu. Jadi artinya hal-hal yang mewajibkan wudu dibasahi dulu, terus disunahkan digosok dulu semua. Baru jenengan niat mandi. Khawatir apa? Khawatir ada bagian tubuh yang tidak kena. Rambut kalau kental, kalau tebal itu biasanya satu siraman itu nggak bisa. Maka harus disela-sela gini dulu. Ya, harus benar-benar termasuk. Mohon maaf lipatan itu semua harus benar-benar kena air. Jadi benar-benar harus dipastikan seluruh tubuh kita ketika mandi itu kena air. Saya kira itu nanti bahasan yang lain itu ada mandi sunnah-sunnahnya, ada mandi sunnah, beda. Sunnah mandi itu berarti sunnahnya, tapi kalau mandi sunnah
Itu berarti mandi wajib, mandi besar yang disunahkan, termasuk mandi di hari Jumat, terus hari raya, terus termasuk ini panjenengan. Khawatir nanti kita gak kebahas. Panjenengan ketika mau pertemuan disunahkan mandi besar. Misalnya mau hadir ke sini jenengan pagi itu, walaupun tidak hanya sekedar istaham mandi biasa, tapi jenengan mandi keramas dan diniati mandi sunnah. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari sunnatan lillahi ta'ala. Tidak harus disebutkan untuk apa, tapi diniati saja dalam pertemuan saya akan bertemu banyak orang, itu sunnah. Jika kita itu melakukan sesuatu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak berpahala menjadi berpahala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kasar-kasarnya kata-kata, tidak ada niatan untuk arah ke sana, tapi memang bahasanya pas bahasan yang harus saya jelaskan seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Usman atas kajian kitab Safina Dinasinya. Penjelasan beliau sangat luas sekali. Semoga mungkin yang kita belum tahu menjadi tahu tentang kitab fikih ini. Dan juga tadi saya masih ingat adalah Imam Syafi'i itu menulis kitab tentang masalah wanita ini sangat lama sekali. Itu salah satunya saya pernah mendengar, makanya Imam Syafi'i punya istri lebih dari satu. Kenapa? Ya tujuannya ternyata untuk meneliti tentang darah-darah itu. Jadi biasanya kita husnudzon jika ada ulama mungkin kayak Rasulullah istrinya banyak atau ulama istrinya banyak. Biasanya tujuannya karena memang untuk mengarah kita. Makanya mungkin kalau Pak Usman nanti nikah lagi kita husnudzon saja. Mungkin bisa jadi mau mengarah kita agar tahu mana darah haid, darah mimisan dan darah biru. Mungkin itu yang saya dan juga mungkin ada tambahan sedikit tentang mandi wajib. Kalau saya ingat Habib Muhammad, beliaunya hikmah dari mandi wajib itu adalah ibadah kita itu gambarkan seperti mandi wajib. Satu, orang mandi wajib itu pasti rata-rata sembunyi-sembunyi. Jarang, mungkin bisa jadi belum tahu ada yang aku mau mandi wajib, pamer-pamer itu tidak ada. Maka ibadah itu sembunyikan. Kedua, mandi wajib itu walaupun dingin, walaupun malam tetap dilakukan. Karena itu wajib. Maka ibadah itu walaupun halangannya apapun tetap laksanakan. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.